آنے والا کرناٹک کا جو الیکشن ہے اس کو آپ ہرگز بھی ہلکے میں نہ لیں، کوتاہی ہرگز نہ کریں، غفلت ہرگز نہ برتیں، اس لیے کہ آنے والا الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ظالم و جابر حکمران کس طرح مسلمانوں پر آئے دن ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ دیکھنے کے باوجود اندھے بن کر رہنا، سننے کے باوجود بہرے بن کر رہنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر بھی اور آنے والی نسلوں کے اوپر بھی۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ارتداد کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ ریزرویشن کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا گیا ریزرویشن کو کینسل کر کے، اگرچہ کہ وہ کورٹ میں مسئلہ ہے لیکن پریشان تو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح مسلمان بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو بے حجاب کیا گیا اسکول کے نام پر، بے پردہ کیا گیا کالجز کے نام پر۔ اور آپ نے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مظالم گزشتہ 5 سالوں میں دیکھ چکے ہیں۔ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ کو سمجھائیں ہر بات، یاد دلائی جائے آپ کو ہر بات۔ آپ خود ایک سمجھدار انسان ہیں، سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کریں آپ اس بار۔ اور اگر آپ اندھے بہرے بن کر جانوروں کی طرح کچھ سوچے سمجھے بغیر، پلاننگ کے بغیر اگر آپ آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کو ضائع کرتے ہیں تو یہ میں یقینی طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف آپ اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہے بلکہ آنے والی نسلوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کی نسلیں آپ کے حق میں بد دعائیں دیں گی، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ووٹ کا صحیح استعمال کریں آنے والے الیکشن میں، متحد ہو کر، بکھرو نہیں، منتشر نہ ہو جاؤ، بلکہ متحد ہو کر صحیح انسان اور صحیح پارٹی کو حکومت میں لانے کی مکمل کوشش کرو۔ آج کے زمانے میں یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو آپ۔ عبادت صرف نماز روزہ یا وہی عبادت نہیں ہے، آج کے زمانے میں صحیح حکومت کو حکومت میں لانا، صحیح پارٹی کو حکومت میں لانے کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس عبادت میں آپ ضرور حصہ لیں۔ آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں۔ ووٹ کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ووٹ کو ویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ووٹ ڈالے ہی نہیں، آپ گھر میں بیٹھ جائیں بس۔ کون جانا ووٹ ڈالنے، کون جانا کیو میں ٹھہرنے، کون جانا دھوپ میں۔ ارے ووٹ کی طاقت آپ کو کچھ پتہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور اس ملک میں ووٹ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ایم ایل اے کی کرسی ہو یا ایم پی کی کرسی ہو، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی کرسیاں حکومت کی ہیں، کرسیوں پر بیٹھنے والا ہر انسان چوکیدار ہے، یاد رکھیں آپ۔ جمہوری ملک میں زمین پر بیٹھنے والے زمیندار ہیں اور کرسی پر بیٹھنے والے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کس کو بنانا ہے؟ یہ ہمارے حق میں ہے، ہماری طاقت ہے۔ ووٹ جو ووٹ ہے، یہ ووٹ کی طاقت، اسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے چوکیدار کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے چوکیدار ہی چور کو چن لیا اور اس نے چوری کی تو یہ تو آپ کی غلطی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا چل رہا ہے پسماندہ طبقوں کے ساتھ، کتنے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود آپ اگر غلط ڈیسیزن لے رہے ہیں تو یہ آپ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان ظالموں کی طرح ظالم ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ کس پارٹی کو حکومت میں لانا ہے اور کس کو نہیں لانا ہے، یہ آپ ضرور اس بارے میں سوچیں۔ کھا پی کر سو کر ایسے ہی مست میں زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ چھٹائی کا زمانہ ہے، یہ چھٹائی کا زمانہ ہے۔
होशियार रहकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट को हरगिज़ ज़ाय ना होने दें, ज़ाय वेस्ट ना होने दें। वेस्ट का मतलब ही एक मतलब तो ये है कि वोट डाले ही नहीं, एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि किसी ऐसे इंसान को हम वोट डाल रहे हैं जिसको वोट डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी हमें मालूम है कि वो हमारे वोट डालने के बावजूद भी नहीं आ सकता हुकूमत में, तो फिर उस इंसान को भी वोट न डालें। इसलिए कि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर मुसलमानों के वोट डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, फिर जो मकसद है वो मकसद हासिल नहीं होता। इसलिए मकसद की तरफ मुकम्मल तवज्जो के साथ इस बार इलेक्शन को लड़ना है। ये अपने आप में एक पुख्ता अज़म और पुख्ता इरादा कर लें, तब जाकर कुछ न कुछ हालात दुरुस्त हो सकते हैं। आप बैठे रहें, गोश्त खाकर सोते रहें और फिर कहते रहें कि हालात ख़राब है, कौन दुरुस्त करेगा इनको? ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत है ना, ये किसकी देन है? ये हमारे ही वोटों के ज़रिए से तो आए हैं। तो ज़रा सोच समझ कर काम लें। वोट जो है ना, हम लोग इसको ये समझे हैं कि ये सिर्फ दुनियावी काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वोट डालना शहादत है, गवाही है। वोट डालना जो है शिफात यानी सिफारिश करना है। और गवाही के उसूल भी कुरान ने बयान किए हैं, शिफात यानी सिफारिश करने के उसूल भी बयान किए हैं। गवाही के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि झूठी गवाही देने पर बहुत बड़ा गुनाह है। यानी जिस इंसान को भी हम वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को भी हम वोट दे रहे हैं, गोया उसके हक में इस बात की हम गवाही दे रहे हैं कि ये इंसान, ये पार्टी आने वाले 5 सालों में मुसलमानों के लिए बेहतर साबित होंगी, इस बात की हम गवाही दे रहे हैं। अब वोट डालने से पहले ज़रूर सोच समझ कर वोट डालें कि कौन सी पार्टी, कौन सा इंसान मुसलमानों के हक में बेहतर होगा। अगर आप सही इंसान और सही पार्टी को वोट डाल रहे हैं, इस पर आपको सवाब मिलेगा। और इसके बरअक्स आपने गलत पार्टी और गलत इंसान को वोट डाल रहे हैं तो इस पर आपको गुनाह भी होगा। वोट डालना सिर्फ दुनिया का काम नहीं है, बल्कि इस पर भी सवाब और अजाब मुरतब है। वोट डालना शिफात है, सिफारिश करना है। और शिफात के बारे में कुरान क्या कहता है मालूम है? मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल्लहु किफ़लुम मिन्हा। जिसका तर्जुमा यह है कि जिस इंसान को भी हम वोट दे रहे हैं, गोया उसके बारे में हम सिफारिश कर रहे हैं कि ये इंसान, ये पार्टी बेहतर है। और अगर हम सही इंसान, सही पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आइंदा 5 सालों में जितने भी वो नेक काम करेगा उसका सवाब हमको मिलेगा, कुरान कहता है। और अगर हम गलत पार्टी और गलत इंसान को वोट दे रहे हैं, वमन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल्लहु किफ़लुम मिन्हा, तो आइंदा 5 सालों में वो पार्टी, वो इंसान जितने भी जुल्म ढाएंगे और उन मजालिम का, उन जुल्मों का जितना वबाल जुल्म करने वालों पर होगा, उतना ही वबाल वोट डाल कर इन जालिमों को हुकूमत में लाने वालों पर भी होगा। समझ में आ रही है बात कुछ? जितना वबाल जुल्म करने वालों पर होगा, इन जालिमों को हुकूमत में लाने के लिए जो लोग वोट डाले हैं उन पर भी उतना ही वबाल होगा। तो इसलिए वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें और सही इस्तेमाल करें। सही इंसान को और सही पार्टी को वोट देकर जो है हम अपने स्टेट को जालिमों के चुंगल से छुड़ा सकते हैं, जालिमों के चुंगल से आज़ाद करवा सकते हैं अपने स्टेट को। सही हुकूमत को, सही पार्टी को हम हुकूमत में ला सकते हैं। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, समझदारी से काम लेने का वक्त है। और इलेक्शन सिर्फ कोई दुनियावी मसला नहीं है, बल्कि बहुत सारे दीनी अहकामात इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल इससे जुड़े हुए हैं। हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त व आबरू इस इलेक्शन से जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं बार बार बहुत ही दिल की जो है गहराई से आप हजरात के खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि सही पार्टी और सही जो है इंसान को वोट देकर हुकूमत में लाने की मुकम्मल कोशिश करें। आप जो कर सकते हैं करें। और आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि
جو ہے میں جو اپنا ایک درد دل آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی میرے درد دل کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور کسی نہ کسی کو اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔